Audio Jungle. Audio आपलं मॅथ सेकंडमधलं पहिलं जे चॅप्टर आहे ते आहे सिमिलॅरिटी. या पहिल्या चॅप्टरमध्ये आपण ट्रायंगलच्या एरिया संबंधी काही प्रॉपर्टीज बघणार आहोत. त्या प्रॉपर्टीज आपण या ठिकाणी आता अभ्यासूया. प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. त्याच्यात आपण पहिली प्रॉपर्टी घेऊ. आपल्याला माहिती आहे बघा, जर आपण ट्रायंगल घेतला, दिस इज ट्रायंगल ABC. Segment AD perpendicular to side BC. Therefore, side BC is the base and segment AD is the height of triangle ABC. Therefore, area of this triangle is equal to 1/2 into base into height. या फॉर्म्युल्याचा वापर करून आपण पहिली प्रॉपर्टी प्रूव्ह करणार आहेत. त्यासाठी दोन ट्रायंगल घेऊया. कुठलेही दोन ट्रायंगल घेऊ. बघा, मी दोन ट्रायंगल घेतलेले आहेत. These are two triangles, triangle ABC and triangle PQR. In these two triangles, segment AD is perpendicular to side BC and segment PS is perpendicular to side QR. Means in triangle ABC, side BC is the base and segment AD is the height, and in triangle PQR, QR is the base and segment PS is the height. Using the formula area of triangle ABC is equal to 1/2 into base BC into height AD. Similarly, area of triangle PQR is equal to 1/2 into base QR into height PS. Suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. Now we take the ratio of LHS of equation 1 and 2. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 1/2 into base BC into height AD from equation 1 upon 1/2 into base QR into height PS. Here 1/2 get cancelled. Therefore, area of
ट्रायंगल ए बी सी upon area of triangle PQR is equal to base BC into height AD upon base QR into PS. This is the result. This is the first property. In words, the ratio of areas of any two triangles is equal to LHS of this result is the ratio of the areas of triangle ABC and triangle PQR, and RHS is the also ratio of the two products. First product is BC into AD and second product is QR into PS. Means BC is the base, AD is the height, and QR base and height PS of triangle PQR. Therefore, the ratio of areas of any two triangles is equal to the ratio of products of their base and its corresponding heights. In short, suppose look in figures. Suppose A1 is the area of triangle ABC, A2 is the area of triangle PQR, bases B1 is the base of triangle ABC, B2 is the base of triangle PQR, height is H1 and H2 respectively. Therefore, this result shows, in short, A1 upon A2 means the ratio of their areas is equal to the ratio of products. Which product? Base B1 of triangle ABC into height H1 upon base B2 of triangle PQR into its height H2. Means result gets A1 upon A2 is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. पुन्हा सांगतो, लक्ष द्या. दोन ट्रायंगल कसे घेतलेत आपण की ज्यांची बेस डिफरंट आहे, हाईट पण डिफरंट आहे. अशा दोन ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो म्हणजेच त्यांचा बेस आणि हाईट यांच्या प्रॉडक्टच्या रेशो एवढा. मीन्स द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू the ratio of the products of their base and corresponding height. Now second property. Second property. दुसऱ्या प्रॉपर्टीसाठी आपण पुन्हा दोन ट्रायंगल घेऊया. बघा, दोन ट्रायंगल घेतले तिथं. ट्रायंगल ए बी सी आणि ट्रायंगल पी क्यू आर.
या दोघांची हाईट आता आपण इक्वल घेतलेली. समजा दोघांची हाईट आपण एच मानून घेऊ आणि दोघांचा बेस डिफरंट आहे. हा बी सी मोठा आहे क्यू आरपेक्षा. बी सीला मी B1 मानतो आणि क्यू आरला B2 मानतो. दोघांचे बेस डिफरंट आहे मात्र हाईट सारखी आहे. पुन्हा आपण जर फॉर्म्युला वापरला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस BC इंटू हाईट AD. इक्वेशन नंबर 1. Similarly, area of triangle PQR is equal to 1/2 into base QR into height PS. Equation number 2. Now we take the ratio of LHS of these two equations. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, from equation 1 and 2, 1/2 into BC into height AD upon 1/2 into QR into PS. Here 1/2 also get cancelled. We get the result BC into AD is the height in figure H upon QR into also H, because the given two triangles having equal height which is H. H also get cancelled. Therefore the result is area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC upon QR. This is the result. बघा हा रिझल्ट काय सांगतोय, एल एच एस काय आहे तर त्या दोन ट्रँगलचा एरियाचा रेशो आहे आणि आर एच एस काय आहे, दोघं ट्रँगलच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसचा रेशो आहे. म्हणजेच इनवर्ड्स द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स having equal height is equal to the ratio of their corresponding बेसिस. फिगरमध्ये बघा ट्रँगल ए बी सीचा बेस B1 आहे आणि ट्रँगल पी क्यू आरचा बेस B2 आहे, पण दोघांची हाईट H आहे. त्याच्यावरून हा जो रिझल्ट आपण मिळवला आहे एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी आपण एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इज इक्वल टू BC अपॉन क्यू आर. हा रिझल्ट कसं लिहिता येईल, समजा ट्रँगल ए बी सीचा एरिया A1 असेल कॅपिटल A1 आणि ट्रँगल पी क्यू आरचा एरिया असेल कॅपिटल A2. दोघांचा बेस असेल B1 आणि B2 आणि हाईट सेम असेल तर त्यांचा एरियाचा रेशो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. म्हणजेच दोन ट्रँगल की ज्यांचं हाईट सारखी आहे त्यांचा एरियाचा रेशो म्हणजे त्याच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसचा रेशो. मीन्स द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रँगल्स हॅविंग इक्वल हाईट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसिस. ही झाली आपली सेकंड प्रॉपर्टी. आता आपण थर्ड प्रॉपर्टी बघूया.
तिसरी प्रॉपर्टी बघा. पहिल्या प्रॉपर्टीमध्ये दोन ट्रायंगल आपण कसे घेतले की ज्यांच्या बेस पण आणि हाईट पण डिफरंट होती. दुसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण दोन ट्रायंगल अशी घेतली की ज्यांची हाईट इक्वल होती. आता तिसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण असे दोन ट्रायंगल घेऊ की ज्यांचा बेस इक्वल आहे आणि हाईट डिफरंट. बघा हे दोन ट्रायंगल बघा, ट्रायंगल ए बी सी आणि ट्रायंगल पी क्यू आर. आता दोघांचा बेस आपण इक्वल घेऊन टाकू. दोघांचा बेस बी घेऊन टाकूया. याचा पण बेस बी घेऊ आणि दोघांची हाईट ट्रायंगल ए बी सीची हाईट मी मुद्दामून लहान दाखवली आहे, H1 घेऊ. आणि ट्रायंगल पी क्यू आरची हाईट घेऊ आपण H2, ती मोठी दाखवली आहे. पुन्हा आपण ट्रायंगलच्या एरियाचा फॉर्म्युला घेऊया. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस बी सी इंटू हाईट ए डी. एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is equal to 1/2 into base QR into height PS. Now take the ratio of LHS of equation 1 and 2. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 1/2 into base BC into height AD of triangle ABC upon 1/2 into base QR into height PS of triangle PQR. Here also 1/2 get cancel is equal to BC and QR both are equal. BC आणि क्यू आर आपण दोघं बी दाखवलेले आहेत. बी इंटू ए डी अपॉन बी इंटू पी एस. इथं बी सुद्धा कट होईल म्हणजे आपला रिझल्ट मिळेल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर is equal to AD upon PS. This is the result for third property. In this property, in this result, the LHS is the ratio of areas of triangle ABC and triangle PQR, and RHS is the ratio of their heights. That means, in words, the ratio of areas of two triangles having equal base is equal to the ratio of their corresponding heights. Means this result shows, in short, suppose A1 is the area of triangle ABC, A2 is the area of triangle PQR having equal bases, same B, and heights are different, H1 and H2. Then this result shows A1 upon A2 is equal to H1 upon H2.
means the ratio of the areas of two triangles is equal to the ratio of their corresponding heights when their bases are equal. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. बघा आपण तीन प्रॉपर्टी घेतल्या. पहिल्या प्रॉपर्टीमध्ये बेसेस डिफरंट घेतले. दुसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये दोघं ट्रायंगलची हाईट आपण इक्वल घेतली. तिसऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये आपण दोघांचा बेस इक्वल घेतला. आता एक चौथी प्रॉपर्टी राहिली. कोणती राहिली असेल बरं? बेस आणि हाईट डिफरंट, त्याच्यानंतर हाईट इक्वल, त्याच्यानंतर बेस इक्वल. आता चौथी प्रॉपर्टी म्हणजे दोघं इक्वल. If bases and heights both are equal for triangles, then what is the result? त्याच्यासाठी पुन्हा आपण दोन ट्रायंगल घेऊया. बघा दोन ट्रायंगल घेतलेत मी. ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर. आता या दोघांचा बेस मी मुद्दाहून फिगरमध्ये सारखा दाखवला. बी सी आणि क्यू आर दोघं सारखे दाखवलेत. तसं हाईट ए डी आणि पी एससुद्धा सारखे दाखवलेत. मग आता या दोघांचा एरिया संबंधी कोणती प्रॉपर्टी आहे ती आपण बघूया. पुन्हा आपण फॉर्म्युला घेऊ. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 into base BC into height AD. नेहमीप्रमाणे इक्वेशन 1. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 1/2 into base QR into height PS. This is equation number 2. Now area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to, from equation 1 and 2, 1/2 into BC into height AD of triangle ABC upon 1/2 into QR इंटू हाईट पी एस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. एक काम करूया आपण. दोघांचा बेस सारखा आहे. दोघांचा बेस बी मानून घेऊ आणि दोघांची हाईट एच मानू. आणि जर आपण किमती टाकला तर 1/2 कॅन्सल होईल. इज इक्वल टू बी सी इज बी इंटू हाईट ए डी इज एच अपॉन क्यू आर ऑल्सो बी इंटू हाईट ऑल्सो एच. B, B, H, H get cancelled, then the ratio becomes 1. Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 1, means 1:1. Therefore, area of triangle ABC 1 into triangle ABC 1 into area of triangle PQR is equal to area of triangle PQR. This is the result of fourth property. Which property? The triangles having equal base and equal height, then their areas are also equal. Therefore, in words, the areas of two triangles having equal base and equal height, then the areas are equal. The areas of two triangles having equal base and equal height are equal. Suppose A1 and A2
are the areas of two triangles with bases, equal bases B and equal heights H. Then in short we say that A1 is equal to A2. Means two triangles having equal base and equal height, then their areas also equal. These are the four properties about the areas of two triangles. बघा लक्ष द्या, आपण 4 प्रॉपर्टीज बघितल्या. त्याच्यात पहिली प्रॉपर्टी कशासाठी घेतली की दोन ट्रायंगल असे घेतले की ज्यांचा बेस आणि हाईट डिफरंट होता, तर त्यांचा एरियाचा रेशो त्यांच्या बेस आणि हाईट यांच्या प्रॉडक्टच्या रेशो एवढा आपण दाखवला. म्हणजे समजा A1 आणि A2 जर एरिया दोन ट्रायंगलचा असेल, दोघांचा बेस वेगवेगळा म्हणजे B1 आणि B2 असेल, हाईट H1 आणि H2 म्हणजे डिफरंट असेल, तर रिझल्ट आपल्याला काय म्हणतो की त्यांचा एरियाचा रेशो बरोबर त्यांचा बेस आणि हाईट यांच्या प्रॉडक्टचा रेशो म्हणजे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2. सेकंड प्रॉपर्टी आपण काय घेतली, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स हॅव्हिंग इक्वल हाईट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसिस. म्हणजे समजा दोन ट्रायंगल असतील, दोघं ट्रायंगलचा एरिया A1 A2 असेल, दोघांची हाईट सारखी आहे, फक्त बेसिस मानूया आपण B1 आणि B2 असेल, तर रिझल्ट काय म्हणतो, ती सेकंड प्रॉपर्टी काय म्हणते की दोघं ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो त्यांच्या बेसिसच्या रेशो एवढा असतो. तिसरी प्रॉपर्टी, दोन ट्रायंगलचा बेस इक्वल असेल आणि समजा दोघांचा एरिया A1 आणि A2 असेल आणि हाईट्स H1 आणि H2 असतील, तर रिझल्ट काय म्हणतो की दोघं ट्रायंगलचा एरियाचा रेशो त्यांच्या दोघांच्या करस्पॉन्डिंग हाईटच्या रेशो एवढा. आणि चौथी प्रॉपर्टी, दोघांचा बेसही इक्वल असेल, दोघं ट्रायंगलचा बेसही इक्वल असेल आणि हाईट पण इक्वल असेल, तर त्या दोघं ट्रायंगलचा एरिया इक्वल असतो. समजा एका ट्रायंगलचा एरिया A1 असेल, दुसऱ्याचा A2 असेल आणि दोघांचा बेस आणि हाईट इक्वल असतील, तर दोघांचा एरियासुद्धा इक्वल असतं. अशी हे 4 प्रॉपर्टीज. आता उद्या आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण महत्त्वाचा थेरम घेऊया, बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरम.